الرحمن الرحيم قاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. حضرات، قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے جو واقعات ذکر ہوئے ہیں، ان واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے کئی کاموں کا ذکر فرمایا ہے. ان کی تبلیغ کرنا، تبلیغ کے انداز، اور پھر تبلیغ کے بعد اس کے جواب میں نبیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس پہ ان کا صبر اور ان کی حق کے لیے اور سچ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ان کی ماریں کھانا اور آزمائشیں، اور پھر اسی طریقے سے ان کی لڑائیاں اور ان کی جنگیں اور ان کے جہاد، یہ اور ایسے ہی کئی قسم کے معاملات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ان کے ذکر کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اور باتوں کا بھی ساتھ ساتھ ضمنی طور پہ بیان فرمایا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء اور ان نیک لوگ جو تھے، صلحاء، صالحین، ان کی دعاؤں کا ذکر بھی فرمایا ہے. دعاؤں کا ذکر جب کیا ہے، ایک بات اکثر جگہ یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ اللہ کے ان پیغمبروں نے، ان نیک بندوں نے، اللہ کے ان پیاروں نے جب دعائیں مانگی ہیں، ان دعاؤں میں جب کبھی بھی انہوں نے اولاد کی دعا مانگی ہے، انہوں نے اللہ سے کبھی یہ بات نہیں کہی اے اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما، ہمیں بیٹی عطا فرما، اتنے بچے دے، اتنی بچیاں دے. یہ اس طریقے سے بات انہوں نے نہیں کی ہے. جب بھی انہوں نے اولاد کی خاطر دعا کی ہے تو ساتھ انہوں نے ایک بات لازماً کہی ہے، اور وہ یہ بات انہوں نے کہی ہے اے اللہ اولاد دے تو اللہ نیک اولاد عطا فرما، اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کا کام کرنے والی ہو، اللہ دنیا میں تیرا نام بلند کرنے والی ہو، اے اللہ تیری ہدایات پہ عمل کرنے والی ہو، اے اللہ ہم دنیا سے چلے جائیں، اے اللہ تیرا نام لینے والے دنیا میں باقی رہیں. انہوں نے اولاد کا جب تذکرہ فرمایا، اولاد کی بات کی، تو ساتھ انہوں نے یہ بات ضرور کہی، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. اے اللہ اولاد دے، لیکن اولاد نیک دینا ہے. اللہ دوسری اولاد کا کیا فائدہ ہے جس نے دنیا میں آ کے ذلت کا باعث بننا ہے؟ اس اولاد کا کیا فائدہ ہے جس نے دنیا میں ذلیل بھی کرانا ہے، خود بھی ہونا ہے، اور آ کے اس نے اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں فرعون کا مشن، حامان کا مشن، ابو جہل کا مشن اور بڑے بڑے ابلیسوں اور قارونوں، ان کے مشن کو اس نے اگر آ کے فائدہ دینا ہے، اگر ان کا اس نے کام کرنا ہے، ایسی اولاد اللہ تو عطا نہ فرما. ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ دنیا میں وہ جو اولاد آئے وہ تیرے نام کو بلند کرنے والی اولاد ہو، وہ تیرا بندہ بن کے رہنے والی اولاد ہو. رب ہب لی من الصالحین، اللہ اولاد دے لیکن اولاد نیک دینا. دوسری اولاد کی تیرے ابراہیم کو کوئی ضرورت ہی نہیں.
ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत इसमें आले इमरान। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम को कोई नहीं तूने औलाद दी। अल्लाह औलाद देना तेरा काम है, अल्लाह हमारा काम मांगना है। तू औलाद दे, लेकिन औलाद ऐसी हो जो पाक साफ रहने वाली, दुनिया की अलाइशों से पाक रहने वाली हो, गुनाहों से पाक रह, तय्यबा हो। अल्लाह वो खालिस अपने नफ्स को दुनियाई ख्वाहिशात से पाक रखने वाली, और इब्लीसों को, शैतानों को, दुनिया के जो मामलात हैं उनसे अपने आप को पाक रखे। अल्लाह एक खालिस तेरा बंदा बनने वाली औलाद फरमा। रब्बी अबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। अल्लाह तू दुआओं को सुनने वाला है। हम नबी तो दुआ ही कर सकते हैं, अता करना तेरा काम है, मर्जी तेरी चलती है। आज तो लोग कहते हैं ना, और हमने फलां को कहा जी, हम फलां को ये नहीं मानते कि वो फलां बाबा जी कुछ दे सकते हैं। ना ना तोबा, हम तो ये कहते हैं बाबा जी हमारे लिए दुआ करो, और इनकी अल्लाह मोड़ता नहीं। और इस जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का हाल ये है कि ये बूढ़े हो गए हैं और दुआएं मांग मांग के मानना अल्लाह का काम है। कौन कहता है कि फलां की मोड़ नहीं सकता? सारी जिंदगी अल्लाह ताला ने जब चाहा अल्लाह ने मोड़ी है। नहीं अभी नहीं देनी, नहीं अभी नहीं देनी, जब हमारी मर्जी होगी तब देंगे। हमें कौन मजबूर कर सकता है? और कुरान मजीद ये बयान करता है, ये जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें तो उनकी दुआ का अंदाज क्या है? दुआ अंदाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ हा या ऐन सॉद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। ऐ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ हम आपको तुम्हारे रब ने जो रहमत की अपने बंदे पे, अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पे की, आओ हम तुम्हें उसकी बात सुनाते हैं। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम ये कहते थे, इज़नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइक रब्बि शक़िय्या। और मैं, हमारा बंदा हमसे तरले मिनते करता था, और तरले मिनते करते भी कैसे है? मांग मांग के फिर यहां तक उसका ये हाल हो गया, कहने लगा अल्लाह अब तो ये है कि मांग मांग के जवानी भी गुजर गई, औलाद होने का वक्त भी गुजर गया। अल्लाह अब तो तेरा ज़करिया ये देख उसके बाल चिट्टे हो गए हैं, अल्लाह अब बूढ़ा हो गया है, इसके हड्डियों में कोई मिख बाकी नहीं रही। अल्लाह ये बूढ़ा, ये कमजोर हो गया है। अल्लाह औलाद अता करने वाला तू है, तू तो कमजोर नहीं हुआ, कमजोर तो ज़करिया हुआ है। अल्लाह तू आता, वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शक़िय्या। अल्लाह मैंने तुझको ही पुकारना है, और तुझको पुकारने वाला बंदा कभी भी बदबख्त नहीं होता। और बदबख्त वो होते हैं जो अल्लाह को थोड़ा सा एक दो दिन पुकारा, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, और उसके बाद कहा कि नहीं जी अल्लाह से कुछ नहीं मिलता, फलां दरगाह पे जाओ, फलां की कब्र पे जाओ, फलां का जाओ, और अल्लाह का दामन छोड़ने वाले बदबख्त हो जाते हैं। और ऐसी बदबख्ती होती है, अल्लाह की बनाई गर्दनों को फिर मुर्दों की कब्रों की ईंटों के सामने रगड़ रगड़ के इसको जलील करते हैं, इस पेशानी को। और गैर होते हैं जो जलील होते हैं। कभी अल्लाह से मांगने वाला भी जलील हुआ है? अल्लाह मैं तुझको मांग के कभी बदबख्त हुआ ही नहीं, मैं मांगना ही तुझे, मुझे ये नहीं पता कि कब होना है, ये पता है कि देना तूने है। अगर दिया तो देना तूने है, तेरे अलावा कोई और नबी पैगंबर भी किसी को औलाद दे सकता नहीं है। वइन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आकिरन फहबली मिन लदुनका वलिया। ऐ अल्लाह ये तो मैं हूं, और मेरी बीवी का भी ये हाल है, वो बांझ हो गई है, औलाद पैदा करने की उम्र से गुजर चुकी है, कमजोरी आ गई। अल्लाह हम बंदे हैं, बंदों में कमजोरी आती है, अता करने वाला तू है, तेरे लिए क्या है? तूने हुक्म करना है, पैदा हो जाना। अल्लाह
تو अपने पास से हमें ऐसी औलाद अता व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आकिरा फहबली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया। ए अल्लाह, अब आखिरी उम्र है, मैं ये नहीं कहता ए अल्लाह जाते जाते मैं दुनिया से जाते जाते अपनी औलाद का मुंह तो देख, ना ना अल्लाह, अब भी मैं तुझे कहता हूं कि अगर औलाद देनी है तो नेक देना, जो तेरे नबियों पैगंबरों का मिशन और आले यकूब का जो मिशन है, नबियों का मिशन, काम, उस मिशन को आगे लेके उस मिशन को उठाने वाली और उस मिशन को दुनिया में नफज करने वाली। ऐ अल्लाह, अगर औलाद दे तो वो दे, वरना दूसरे की तेरे जकरिया को जरूरत नहीं है। और जिस बच्चे ने आके दुनिया में सबसे पहले अल्लाह का इनकार करना है, क्या जरूरत है उस बच्चे की मांगने की, जिसने आके पहले खालिक के खिलाफ उसने आके महाज खोल लेना है, नबियों के खिलाफ उसने महाज खोल लेना है, दीन और शरीयत को पाए माल करना है। उस औलाद की क्या जरूरत है? अल्लाह ऐसी औलाद न दे, ऐसी औलाद दे जो दीन के काम आने वाली हो। अल्लाह, मैं तो मांगता हूं वो औलाद, अल्लाह नेक औलाद दे, अल्लाह नेक औलाद दे। और अल्लाह पाक ने मोमिनों का जिक्र किया, फरमाया ये जो मेरे बंदे हैं, व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि, कैसी कैसी दुआएं मांगते हैं। फरमाया ये हमारे नेक बंदे, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। फरमाया हमारा बंदा वो है, हमसे जब भी औलाद मांगे तो कहे अल्लाह ऐसी औलाद अता फरमा, अल्लाह ऐसी औलाद अता फरमा कि उस औलाद को देख के अल्लाह आंखें ठंडी हो जाए कि वाकई या अल्लाह ये तेरा बंदा तूने अता फरमाया, अल्लाह तूने बंदा है, तूने औलाद ऐसी अता फरमाई है जो तेरे काम आए। आंखें जो है ये ठंडी हो जाएं कि वाकईतन ये बच्चा जो है इसके आमाल बता रहे हैं और ये तो जन्नत में जाने वाला है। और जिस बच्चे के बारे में वालिदैन को ये पता चल जाए कि ये जहन्नम के इसके जो खसाइल हैं, इसके काम जहन्नमी लोगों के, और कभी उसके मां बाप की आंखों भी ठंडी हुई हैं। कभी आंखों की ठंडक, मोमिन की आंखों की ठंडक पता है क्या है? मोमिन की आंखों की ठंडक ये नहीं होती बच्चा बड़ा खूबसूरत पैदा हुआ जी जी, बिल्ली की तरह उसकी ये है और बिल्ली की तरह उसकी आंखें हैं और फलाने की तरह ये है और रंग फलाने, इन चीजों से नहीं। अगर एक बिल्ली और बिल्ले जैसी आंखों वाला बच्चा अगर जहन्नम के अमल करता है तो क्या मां बाप को ठंडा? कोई मां बाप को ठंड ये है कि औलाद को दे, ए अल्लाह ऐसी औलाद अता फरमा जिसको देख के दिल कहे कि ये बच्चा तो लगता ही जन्नती है। नेक औलाद, नेक औलाद, नबी भी मांग रहे हैं नेक औलाद, दूसरे भी मांग रहे हैं नेक औलाद, नेक औलाद। नेक औलाद जो है अल्लाह तबारक व तआला जब ये अता फरमाता है, इस नेक औलाद के फिर बड़े फवायद होते हैं। कुरान मजीद बयान करता है कि ये जो नेक औलाद है, आपने देखा ये नेक औलाद जो है, एक तो इसके ज़ाहरी फायदे ये हैं, अगर औलाद किसी की बुरी नहीं, नेक है, अच्छी है, तो दुनिया में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई जिला कचहरी नहीं, कोई थाना नहीं, कोई जिल्लत नहीं, कोई बेइज्जती नहीं, कोई मुकदमेबाजी नहीं। एक तो ये दुनिया की बात। फिर बाप के पास रहना, उसकी इताअत करना, उसकी बातें मानना, उसकी माली जानी खिदमत करना, उसके आगे पीछे रहना और उसको टाइम देना। और लोगों ये बात याद रखो, औलादों का आज सबसे बड़ा जो एक नक्शा पैदा हो चुका है वो ये है कि औलादों ने अपने बूढ़े मां बाप को वक्त देना छोड़ दिया। सारा दिन दुनिया को लुट लुट के रात के 12-1 बजे तक बूढ़ी अम्मी अम्मा अब्बा नरा जो है इंतजार कर रहा होता है, आता है सीधा ही समझता है जाके खाना खा के सीधा जनानी के कमरे में चला जाता है। मां इंतजार ही करती रहती है, बाप जो होता है ये सांस ही गिनता रहता है, बार बार घड़ी को देखता रहता है, इतना टाइम हो गया मेरा चांद आया नहीं अभी तक। औलाद के पास टाइम है, इसको टाइम, इसको दीन, दुनिया, शरीयत, इन बातों का इल्म होना चाहिए था। ये आता ही सबसे पहले अपने मां बाप के पास आता है।
उनसे बातें करता, उनको वक़्त देता, उनके पांव दबाता, उनके हाल चाल पूछता, और दिन में भी आते जाते उनकी तबीयत के बारे में, किसी जरूरत के बारे में परेशान उनके पास और ये तो नेक बच्चे ने करना है, दूसरे को क्या जरूरत है। उसकी तो सारी जिंदगी मफरूरी में और जेलों में और मुकदमों में और लड़ाई में और अपने दोस्तों के साथ जंगलों में फिरने में रहनी है। औलाद के तो फायदे बड़े बेशुमार है अगर औलाद नेक है। ये तो दुनिया के फायदे हैं, दीन के फायदा ये है, एक नेक बच्चा जो है ये अपने वालिद को देखता है, मेरे वालिद की अकल सीधी नहीं, ये समझ नहीं सकता, इसको हिदायत नहीं आ रही, ये हिदायत से दूर है। एक नेक बच्चा जो है ये कोशिश करेगा, अगर मैं जन्नत में जाऊं और मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं मेरा बाप जहन्नम में चला जाए। कुरान मजीद बयान करता है, ये सूरह मरियम, इसी में ये जो मैंने पढ़ी है इसी मरियम में, और मैं तुम्हें एक बात सुना, अच्छे बच्चे क्या होते हैं। वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम, वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या इज़ क़ाल लि अबीही या अबती लिम तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युगनी अन्का शैआ या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्मी मालम यअतिक फत्तबीनी अहदिक सिरातन सविया या अबती ला तबुदी शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानी अस्सिया या अबती इन्नी अखाबु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानी फतकून लिश्शैतानि वलिया। और मैं ये अच्छे बच्चे हैं, और अच्छे बच्चे जो होते हैं उनका वालिद जहन्नम की तरफ, मां जहन्नम की तरफ जा रहा, वो बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। उनके पास जाएंगे, उनको समझाएंगे, ए अब्बा जी वो छोड़ दें पुरानी बातें, अब्बा जी वो जो बातें थी ना हम बोते हैं फलाना, अब्बा जी इस कायनात का मालिक और खालिक और मुश्किल कुशा हाजत रवा नफे नुकसान का मालिक एक है, वही बेटे देता है, बेटियां वही देता है, हर किस्म का खैर उसके पास है। और अब्बा जी अल्लाह के अलावा कोई इन चीजों का मालिक नहीं है। अब्बा जी ये इल्म है जो अल्लाह की तरफ से आया है, वो दुनिया के लोगों का इल्म और उनकी कहावतें और उनकी कहानियां, वो एक दफा का जिक्र है एक बाबा, वो उनकी बातें हैं। जो अल्लाह का इल्म है वो ये है, अल्लाह के अलावा को मालिक और मुश्किल कुशा और हाजत रवा नहीं, कोई अल्लाह के अलावा इबादत के लायक नहीं। और किसी को अल्लाह को नवाजना चाहे तो कोई रोक सकता और नहीं, और अल्लाह अगर किसी से रोक ले तो कोई उसको दे सकता नहीं है। ए अब्बा जी या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्मी मालम यातिका ए अब्बा जी ये इल्म है जो आसमानों से रब ने भेजा है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, को मालिक को मुश्किल कुशा नहीं। ए अब्बा जी इस बात को समझो, अब्बा जी शैतान का रास्ता छोड़ दो, अब्बा जी यकीन मानो अल्लाह के अलावा जो किसी और को कहता है ये मालिक को मुश्किल कुशा या हाजत रवा है, या ये अल्लाह के अलावा दाता है, अल्लाह के अलावा किसी को मानता है दाता है यानी देने वाला है, और कोई देता है कहता है अल्लाह के अलावा, किसी को कहता है ये मुश्किल कुशा और ये हाजत रवा है, ये कहता है या गौस है, या ये जी बेड़ियां डूबी होंगी को तरा देता है जी, औलाद अल्लाह ना दे तो ये अल्लाह से तके में लेके दे सकता है। अगर कोई ये ईमान रखता है ये शैतान का रास्ता है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऐलान है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऐलान है वो ये है, या अबती ला तअबुद शैतान। ए बाजी अब्बा जी एक अल्लाह के साथ जुड़ जो, वही है हर किस्म की खैर डालने वाला और हर किस्म के शर से बचाने वाला, वही है सजदे नजर न्याज के लायक है, एक अल्लाह की। ए अब्बा जी बाहर, ए अब्बा जी मुझे डर है आप कहीं शैतान के साथी ना बन जाए, अब्बा जी आपको कहीं कोई अजाब ना अल्लाह की तरफ से आ जाए। ये नेक औलाद का काम है। हमने देखा है कि बच्चों को जरा हिदायत आ गई है, उसने कहा अब्बा जन्नत में जाता है तो जाए, ये नेक औलाद नहीं। नेक औलाद की शर्त यह है कि अपने वालिद को और अपनी वालिदा को खिंच के कहे और मैंने इंशाअल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में अपने साथ लेके जाना है। और फिर दुआएं अपने वालिदैन के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदीस में आता है,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں ایمان لے کے آیا ہوں, یا رسول اللہ میں بڑا غمگین ہوں, بڑا غمگین ہوں یا رسول اللہ, بڑا پریشان ہوں. ابو ہریرہ کیا ہے؟ میں ابو ہریرہ پریشان نہ ہو کہ ماں ابھی تک گمراہ ہے, ماں جہنم میں چلی جائے, ابو ہریرہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ دعائیں کریں اللہ سے, اور ماننی تو اللہ نے ہے. یہ ہے اولاد اصل میں جو دعائیں بھی کرنے والی ہے اور باتیں بھی دین کی کرنے والی. اور پھر یہی اولاد جو ہے اگر نیک اولاد ہے پھر اس کا فائدہ یہ ہے, یہ اپنے ماں باپ سے اللہ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے 15واں سورہ, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میں یہ ہے نیک اولاد جو رب کی عبادت کرتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ کو جب بھی دیکھتی ہے کہتی ہے اللہ یہ میری ماں اور یہ میرا باپ ہے, اللہ جس طرح میرے اوپر بچپن میں یہ رحم کر کے میرا خیال رکھتے تھے, یہ اپنی طاقت کے مطابق خیال رکھتے تھے, اللہ یہ میرا خیال رکھتے تھے, اللہ میں تیرا بندہ تو سے التجا کر تو ان کا اپنی ذات کی کبریائی اور رحمت کو دیکھتے ہوئے تو ان کا خیال رکھ. یہ ہے اولاد کے لیے دعائیں, اور اولاد دعا کرتی ہے. یہ ہے نیک اولاد. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ صحابی کئی صحابی ان میں فرق ہوتے ہیں. یہ اپنی ماں کے گھر میں یہ جایا کرتے تھے اور باہر سے دروازہ کھٹکھٹاتے, باہر سے کہ السلام علیکم یا امتا رحمت اللہ وبرکاتہ, اے ماں جی السلام علیکم, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اے امی اللہ آپ کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے اور برکتیں نازل فرمائے. اور جس طریقے سے آپ باہر سے کہتے, باہر سے جس طریقے سے آپ نے بچپن میں میرا خیال رکھا, اماں جی اللہ آپ کا خیال رکھے. اپنی ماں کے گھر میں باہر سے دروازے سے باہر سے جا کے کھٹکا, اندر سے ماں بھی پھر کہتی اے بیٹے وعلیکم السلام, اور جس طریقے سے تو بڑھاپے میں میرا خیال رکھ رہا ہے اللہ پوری زندگی دنیا اور آخرت میں تیرا خیال رکھے. یہ ماں کے لیے, یہ نہیں کہ مرنے کے بعد یہ زندگی کی دعا ہو رہی ہے, یہ زندگی کی بات. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ یہ میرا خیال رکھتے. اور یہ نیک اولاد نے دعا کرنی ہے, اور دوسری اولاد تو انتظار کرتی رہتی ہے کہ ابا کے بینک بیلنس کوٹی فلاں فلاں, اور کدو مر لیں ابے نے اور یہ میرے ہاتھوں نہ, پھر میں بھی کچھ عیش کر لوں. آپ یقین کریں کئی دفعہ مجھ سے مسئلہ پوچھ لے کئی لوگ, پتہ نہیں ابے نے کدو مرنا ہے اور جان چھٹنی ہے. اور نیک اولاد یا اللہ ہماری زندگی بھی میرے ماں باپ کو دے. اور نیک اولاد تو فائدے ہی فائدے ہیں اس کے. اور حدیث میں آتا ہے ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جوان عورت تھی, قبیلہ بنی خسم آئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو ابا جی ہیں نا, یہ ان کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کی اپنی کمزوری جسم کی یہ ہے کہ ان کو اگر سواری کے اوپر بٹھایا جائے یا اگلی طرف گر جائیں گے یا پچھلی یا دائیں یا بائیں, وہ نہیں کسی ٹور نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے. یا رسول اللہ مجھے بڑا خیال آتا ہے قیامت کے دن لوگ اللہ کے پاس جائیں تو ان کے باپوں کے پاس حج بھی اور نامہ مال میں, اور میرے ابے کے پاس وہی کچھ نہ. یا رسول اللہ اگر میں اپنے ابا جی کا حج کر دوں تو حج ہو جائے گا؟ فرمایا حجی عنہ, فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں تم اس کی طرف سے حج کرو, اللہ ثواب تیرے والد کو دے دے گا اس کو. اور یہ ہے نیک اولاد, اور جن کا خیال یہ ہے کہ قیامت کے دن میرا ابا کہیں رسوا نہ ہو جائے اور کہیں لوگوں کے باپ جنت کی ٹکٹیں لے جائے اور میرے ابا جی پیچھے نہ رہ جائیں کہیں. اور یہ ہے نیک اولاد. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا, ایک عورت اور آئی تھی قبیلہ جوہینہ کی, یہ آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میری اماں جو ہے اس نے ایک نظر مانی تھی، حج اس نے پہلے کیا ہوا تھا، لیکن اس نے اچانک ایک دن نظر مان لی کہ اب میں اللہ کے لیے نظر مانتی ہوں، میں انشاءاللہ تعالی ایک حج اور کروں گی۔ پیسے بھی اس کے پاس تھے، اب نظر پوری کرنا فرض ہے، اگر وہ صحیح ہے یہ فرض ہے، قیامت کے دن اس کا سوال ہونا ہے کہ ہمارے نام کی نظریں مان کے تم نے نہیں اس کو پورا کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا یہ ہے کہ پیسے بھی تھے، اچانک فوت ہو گئی ہے وہ۔ یا رسول اللہ میں یہ نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن میرا رب میری اماں سے سوال کرے اور اماں جو ہے وہ بیچاری جواب نہ دے سکے، کیا میں اپنی اماں کی طرف سے اگر حج کر دوں تو وہ ادا ہو جائے گا؟ اولاد کا فکر، اور یہ اولاد نیک اولاد ہے، یہ اس کا کام ہے۔ یہ فرمایا اگر تیری والدہ کے اوپر اگر قرض ہوتا تو پھر ادا کرتی؟ یا رسول اللہ وہ تو میں ادا کرتی اور وہ ادا ہو جاتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ فاللہ احق بالوفا، فرمایا یہ نظر مان لینا یہ اللہ کے اوپر حق ہے اللہ کا کہ وہ بندے سے لے۔ فرمایا لوگوں کا حق دیتے ہو قرض، اب یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو تم ادا کرو، اللہ قیامت کے دن تیری والدہ سے پوچھے گا نہیں۔ اور یہ ہے اولاد نیک جو جہنم سے چھڑانے والی ہے، اور یہ ہے نیک اولاد جو قیامت کے دن اللہ کی باز پرس سے بچانے والی اولاد ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کے والد تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زبیر جو تھے ان کے اوپر کافی قرضہ تھا، ایک جنگ میں جانے لگے تو کہنے لگے عبداللہ کیا پتا پھر واپس آنا ہے کہ نہیں، ادھر آؤ میں تمہیں بتا کے جاؤں میرے اوپر قرضہ کتنا ہے، اگر میں مر گیا تو سب سے پہلے قرضے کو دینا ہے، اگر میں شہید ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کا کرنا ہوا والد شہید ہو گیا، میں نے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کیا، میں نے کہا دیکھو تم کیا سمجھتے ہو ہم اپنی جائیداد کو یوں ہی تقسیم کر لیں، میں نے نہیں ایسا کرنا دینا، تم کیا سمجھتے ہو قیامت کے دن ہمارا باپ اللہ کے سامنے پیش ہو اور تمہیں پتا نہیں شہید بھی جب تک قرض ادا نہ کرے وہ جنت میں داخل ہو سکتا نہیں۔ اب آپ کے رستے میں رکاوٹ نہیں ہم نے بننی جنت کے رستے میں، آؤ ساری اولاد جو ہے اکٹھے ہو کے پتا کریں۔ اور انہوں نے وہ پتا کیا، جتنا قرض تھا اپنی جائیداد بیچ کے ساری کی ساری جتنی تھی اس میں سے پھر کچھ پیسے بچ گئے، وہ قرض ادا کر دیا۔ بھائی کہنے لگے چلو آپ تقسیم کر، فرمایا نہیں اے ابھی ٹھہرو، ہو سکتا ہے ہمارے ابا جی نے دوسرے کسی علاقے کے آدمی کا قرض ادا کرنا ہو، اگلے سال حج آیا، حج کے موقع پہ خود گئے اور لوگ آئے ہوئے تھے، میدان عرفات میں اعلان کیا لوگوں میں زبیر کا بیٹا عبداللہ ہوں جس نے میرے والد سے کچھ قرض دیا تھا، پیسے لینے ہیں آج لے لے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے باپ کی قبر جو ہے یہ گرم رہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جب تک قرض ادا نہ کیا جائے جس نے قرض لیا تھا اس کی قبر ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ ہے نیک اولاد جو اپنے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کرنے والی ہے۔ اور ایک سال گزر گیا، پھر اگلے سال بھائیوں نے کہا بھائی کہا ٹھہر جاؤ، پھر اگلے سال 4 سال تک میدان عرفات میں اعلان کرتے رہے، اپنے اپنے علاقے میں جا کے دوسرے لوگوں سے بھی پوچھنا۔ 4 سال تک انتظار کرنے کے بعد جب کوئی بھی نہیں آیا تو پھر اس کو جائیداد کو تقسیم کیا، اور کہیں ہمارا والد جو ہے یہ پھنس نہ جائے کسی قرض میں۔ اور لوگوں نیک اولاد کے فائدے ہی فائدے ہیں، اولاد کو نیکی کی طرف لگاؤ وہ فائدے ہی فائدے اس کے ہیں۔ اور یہ نیک اولاد جو ہے اس کے پھر ایک اور فائدہ یہ ہے، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کی طبیعت کو جانتا ہوں کیسی تھی، یا رسول اللہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی بات ہوتی تو یہ صدقہ کرو صدقہ کرو، میری والدہ صدقہ کی بڑی بات کیا کرتی تھی، یا رسول اللہ اچانک ایسا ہوا کہ اچانک ہی وہ گم ہو گئی اور فوت ہو گئی ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر اس کو غصہ ہوتا نہ کوئی آتا تو میری والدہ نے کہنا تھا اوے صدقہ کرو۔ یا رسول اللہ صحیح مسلم، حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں، یا رسول اللہ اگر میں اس کی اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دوں تو میری اماں کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اور لوگوں
और ये है नेक बच्चे, नेक बच्चे। ख्याल है उसका कि मेरी मां ये कहती। और आज लोग शुक्र करते हैं अब्बा मरा, मैं किस बात का, फटाफट जायदाद कैसे करो। फिर अगर को कहे जी तुम्हारे वालिद ने ये काम किया, ये कहा था, और छाट डब्बा तो कहता रहता आखिरी उम्र में अब्बे की अकल नहीं सही रही थी, इसलिए वो कहता था सदका करो, खिलात करो, फलां करो। हमारे हिस्से में आया क्या है? एक एक फैक्ट्री और दो दो कारों और एक एक कोठी, बस आया क्या है हमारे हिस्से में? और एक तरह यह है कि कहा मेरी अम्मी ने सदका करना था, मेरा ख्याल है या रसूल अल्लाह अगर मैं सदका करूं सवाब। फरमाया हां तुम सदका करो, सवाब अता करना तेरी वालदा को, ये तेरे रब का काम है। और यह है नेक औलाद जो अपनी मां बाप की तरफ से सदका कर रही है। हदीस में है हजरत साद आए, आके कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा जो है ना, मेरी वालदा ये मुझे बड़ा उनसे प्यार था, फौत हो गई है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अफजल सदका बताए, मैं अपनी अम्मी के लिए करना चाहता हूं। अब उन हालात में, वो जो हालात थे मदीना शरीफ में, यह था कि पानी की कमी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आजकल के हालात में, फरमाया अफजल सदका यह है कि मोमिनों को पानी पीने को नहीं मिल रहा, इनको पानी पिलाओ, पानी का इंतजाम करो। हजरत साद ने अपनी अम्मा के लिए एक कुआं खुदवा दिया और लोगों के पेट की आग जो है और प्यास बुझती रहे और उनकी जहन्नम की आग बुझ के वो जन्नत में चली जाए। मेरी अम्मी जो है अपनी मां, ये है लोग जो अपने मां और बाप, और परेशानी उनकी ये है साहबा की, या अल्लाह मेरे अब्बा जी बख्शे जाए, या अल्लाह मेरी अम्मी बख्शी जाए, उनकी परेशानी ये है। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन माता व अलैहि सयाम व मन माता व अलैहि सयाम सयमानहु वलीहु। फरमाया याद रखे जिसके वालिद के ऊपर, वालिदा के ऊपर कोई माह रमजान आया, रोजे किसी वजह से नहीं रख सके, वो फौत हो गया, बीमार हो गए, ख्याल था कि सेहत याब हो गए, बाद में रख लेंगे, सेहत याब नहीं हो सके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके पिछले रोजा रखें। ये नेक औलाद है जो अपनी मां और अपने बाप के रोजों को भी पूरा करते हैं। मुझे एक आदमी पूछने आया, कहने लगा हाफिज साहब मेरा ख्याल है मेरी अम्मा ने 4 साल के रोजे नहीं रखे, तो रखूं? मैंने कहा हां। मैंने कहा कि तुम इस तरह करो कि 4 साल के 4 महीने के रोजे बनते हैं, तुम रोजों को तकसीम कर लो, कुछ तुम रख लो, तुम्हारा भाई रख ले, तुम्हारी बहन रख ले, कुछ और। कहने लगा अम्मा जो है, अम्मा को सबसे ज्यादा प्यार मुझसे था, मैं ये चाहता हूं कि 4 महीने के रोजे मैं ही रखूं अपनी अम्मा के। ये है नेक औलाद, ये है नेक औलाद जो अपनी मां और बाप की तरफ से रोजे रखे और अपनी मां और बाप की तरफ से अल्लाह का शुक्र अदा करती है। कुरान मजीद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं कि सुलेमान अल्लाह के नेक नबी पैगंबर जो थे, ये नेक बच्चे, ये दुआ किया कर रब्बी औज़ीनी अन शुकुर, रब्बी औज़ीनी अन अशकुर नेमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ऐ अल्लाह तूने मुझे ऊपर इतना फजल और करम और रहमतें, क्या क्या नेमतें दी, तेरा शुक्रिया। और अल्लाह उसका भी शुक्रिया जो तूने मेरी अम्मा और मेरे अब्बे के ऊपर रहमतें की थी। और दुनिया में कितने थोड़े लोग हैं जो ये कहते हैं और अपना शुक्र करना नसीब नहीं होता। नेक बच्चा वो है जो ये भी शुक्र करता है, अल्लाह तूने मेरे मां और बाप को हिदायत दी, उसका शुक्रिया। अल्लाह तूने उनको खाने पीने का दिया, उसका शुक्रिया। तूने उनको इज्जत अता फरमाई, उसका शुक्रिया। तूने उनको दुनिया में सुख और चैन, जो जो ईमान और खैर, अल्लाह उसका शुक्रिया, उसका शुक्रिया, उसका हर नेमत का शुक्रिया अदा करने वाले अच्छे बच्चे होते हैं। अल्लाह अगर मेरी मां और मेरा बाप तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सके, अदा तो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह मैं उनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूं। यह है नेक औलाद। कुरान मजीद कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के, फिर कुरान में फरमाया ये इंसान, हमें आम इंसान को भी कहा, फरमाया कोई ये ना कहे कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी थे अल्लाह के, वसैना लिल इंसान बिवालिदैहि, और हमने इंसान को कहा वो इंसानों, सारे इंसानों मुसलमानों, और सारे के सारे तुम कहा करो रब्बी औज़ीनी अन शुकुर नेमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ऐ अल्लाह मेरी तरफ से भी शुक्र और मेरे मां बाप की तरफ से भी शुक्र अदा कर।
मां बाप की तरफ से भी शुक्रिया अदा करे। और फिर नेक औलाद का एक और काम यह है, अगर मां बाप से कोई गलती हो जाए, मां बाप ने जाती दफा मां ने या वालिद ने यह बात की, अच्छा यार ख्याल ही नहीं किया, उनको मसले का पता ही नहीं था, या मसले का पता था जानबूझ के डंडी मार गए, कारखाना बड़े मुंडे के ना, छोटा कारखाना छोटे मुंडे का ना, फैक्ट्री फला, और बच्चियां देख रही हैं और लिखा के वसीयत करके चला गया है, उनको कुछ नहीं मिला। अब मैंने कई बंदों को कहा है, मैंने और तुम्हारे वालिद ने गलती की है अपनी, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि वो कहता है औलाद भी उसको अगर सही कर ले तो मैं मां बाप को माफ कर दूंगा। और ये अल्लाह ने एक रहत रखी है, अरे अपने बाप को जहन्नम से निकालो, वो जहन्नम की जंजीरों में जकड़ा हुआ है उसको छुड़ाओ, और वो जो गलत वसीयत और गलत तकसीम करके गए हैं, अल्लाह के दीन के मुताबिक उनकी वसीयत करो, वो वसीयत को बनाओ और अल्लाह की शरीयत के मुताबिक उनको करो। मुझे कई बंदों ने कॉलोनी, पीपल कॉलोनी में, मुझे बाप जाए जहन्नम में, मुझे क्या जरूरत है कारखाना छोड़ने की। ओए लोगो, और इस औलाद के लिए तुमने जहन्नम को खरीद ली जो तुम्हारे जहन्नम पे जाने पे राजी है। आप साहब, इसका मतलब है अगर मैं ये तकसीम कर दूं सही, आप कहते हैं जी अल्लाह का कानून है, तो मेरे हिस्से में तो बचना ही 2 फुट है। और लोगों कुछ ना बचे, कुछ ना बचे, कुछ ना बचे। औलाद जो है ये सोचे अगर हमारा बाप जहन्नम से बच गया तो खैर है। और लोगों, दुनिया में कितने लोग हैं जिनके वालिद कुछ नहीं छोड़ के जाते, और दूसरों की बात क्या करनी है, और जिनका कलमा पढ़ते हो, जो इस कायनात में सबसे बड़ा इंसान जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आपने फरमाया हम नबी जो हैं, हम खुद हमारा ये हाल है, ना हम अपना माल किसी के वरासत के लिए छोड़ के जाते हैं, ना कभी किसी की वरासत लेते हैं। बगैर वरासत के हम दुनिया में आते हैं, बगैर वरासत के हम दुनिया में आते हैं। और नबियों के इमाम का यह हाल है कि एक पाई नहीं। जी हाफिज साहब, फिर कारखाने का हिसाब लगाएं, मेरे हिस्से में तो फिर ये ही आएगा, और शुक्र करो ये आएगा, शुक्र करो ये आएगा। अगर तुम्हारा वालिद कर्जा छोड़ जाता तो फिर। हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, इनके वालिद जब शहीद हुए, ये 8-9 साल के बच्चे थे, छोटे से, और 8-9 बहनें थी इनकी। इनको पता चला हमारे वालिद के सर पे कर्जा है, और माल सिर्फ और सिर्फ एक वो था, खजूरों का एक बाग था बस। जिन जिन से कर्जा लिया हुआ था सबको बुलाया, फरमाया ये सारे का सारा बाग लेके मेरे साथ मुक जाओ, मेरे अब्बा जी को माफ कर दो, और माफ कर दो मेरे अब्बा जी को, और छुड़ा लूं मैं अपने अब्बे को, अल्लाह के फजल से जहन्नम की आग से छुड़ा लूंगा। और हमें ये कहते जो 2 फुट आता है मेरे हिस्से में, अगर अफसा मैंने तकसीम किया तो ठीक है, अब्बा अपना भुगते, मैं जब जाऊंगा तो मैं सही तकसीम करके जाऊंगा, लेकिन मैंने अपने अब्बे को जहन्नम से नहीं निकालना। मैंने और नेक औलाद क्या है, हजरत जाबर कहती है मैंने उनको ये बात कही, और सारी की सारी खजूरें ले जाओ, और हमारे लिए, मेरे लिए और मेरी बहनों और घर के लिए 2 खजूरें भी ना देना, अब्बा जहन्नम से छुट जाए, अब्बा जहन्नम से छुट जाए, और 2 खजूरें भी ना देना मुझे, 2 खजूरें, 2। और नेक औलाद ये कहती है 2 खजूरें भी ना मिले, अब्बा जहन्नम से छुट जाए। नेक औलाद का काम यह है कि अपने वालिद को जहन्नम से छुड़ाए, अपनी वालिदा को जहन्नम। और अगर वालिद और वालिदा को बुरा काम करते थे, सूद का काम करते थे, उस काम को छोड़ें और अपने मां और बाप के लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआएं करें, माफियां मांगे अल्लाह से। और अगर कोई सिनेमा बनाया है तो फौरी तौर पर उसको गिरा के उसको सेल करें, किसी और काम लगाएं, नेकी का कोई काम करें। कोई थिएटर का काम है तो उसको खत्म करें, कोई और गंदगी का काम है तो उसको खत्म करके अपने मां और बाप को जहन्नम से बचाएं। ये नेक औलाद का फर्ज है, फर्ज है ये। और कुरान मजीद सिर्फ कहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि उनकी गलतियां सही करें, बल्कि उनके लिए दुआएं भी मांगे, जैसे हमारा बंदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांगा, रब्बना गफिरली, रब्बना गफिरली वली 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 दैया,
اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اللہ ہمارے بھی ماں باپ کو بخش دے، اللہ ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تیرے بندے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں تو ان کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ مقامات میں ان کو حصہ دے، اللہ اپنی رحمت کو دیکھ، اللہ ان کو گناہوں کو نہ دے۔ فرمایا یہ نیک اولاد ہے، ربنا اغفر لی، یہ ابراہیم علیہ السلام ہمارا بندہ تھا نا، اور نیک بندوں کا یہ حال ہوتا ہے، نیک بچوں کا یہ حال ہوتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی ولوالدی، اللہ ہمارے ماں باپ کو لازمی بخشنا۔ اور جس بچے نے نماز ہی نہیں پڑھنی، اور جس نے نماز کے آگے پیچھے دعائیں کیا کرنی ہے، اس نے اللہ سے اس لیے جب مانگو تو نیک، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، اور نوح علیہ السلام نے جب دعا رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، یہ بچوں کا کام ہے، اور یہ بچوں کی دعا ایسے نہیں جاتی۔ اگر مومن جو ہے صحیح طریقے سے حق حلال کی کمائی کھانے والا ہاتھ اٹھائے اللہ شہنشاہ کے آگے، اور کبھی اللہ کے آگے ہاتھ مانگے پھیلائے ہوئے بھی کبھی خالی گئے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اللہ جنت میں کسی بندے کا مقام جب کہتا ہے تیرا درجہ یہ نہیں، چالو پہ درجے میں، بندہ کہتا ہے یا رب انا لی ہذی، اللہ یہ میرا درجہ بلند کیوں کیا ہے؟ میں نے تو جتنے نیک کام کرنے تھے میں نے کر لیے، اور تو نے مجھے درجہ دے دیا جو دینا تھا، یا اللہ یہ میرا درجہ بلند کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام ہو میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ پہ، آپ نے فرمایا اسے کہا جاتا ہے اور تیرے تو کام جتنے نیک تھے ہم نے تجھے جنت میں درجہ دے دیا نا، یہ جو اب کہہ رہے ہیں نا کہ تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے فلاں جگہ چل، پتہ کیوں ہے؟ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، آج تیرا بچہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور ہم نے اس کی دعا کو مان کے ہم نے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، اللہ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے ہاتھ ننھے منھے کمزور ہاتھ تیرے سامنے ہیں، اللہ یہ گناہ گار ہاتھ ہیں، اللہ ہم معصوم تو نہیں، اللہ گناہ گار ہیں اللہ، لیکن تیرے در سے ہم مایوس نہیں، ہمارے ماں باپ کو تو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ نیک اور فائدے نیک اولاد کے، قیامت کے دن یہ بچہ نیک جو ہے، یہ حافظ قرآن بچہ، یہ قیامت کے دن جب اس کو کہا جائے گا اے حافظ قرآن، اے ہم سے کو سفارش کروا لو، اور قیامت کے دن کوئی آگے جانے والا بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر اور بڑے بڑے فلاں عہدے دار، کمشنر، وزیر اعلیٰ، وزیر، یہ پیچھے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہونے والا ایک حافظ قرآن کہہ رہا ہوگا یا اللہ سب سے پہلے میں سفارش کرتا ہوں اپنی اماں اور اپنے ابے کی سفارش کرتا ہوں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ رب خود کہے سفارش کر اور پھر رب اس کی موڑے گا؟ پھر اور یہ نیک اولاد ہے، اس کے فائدے دیکھو۔ اور پھر یہی نہیں، ایک آدمی تھا اس کا بیٹا فوت ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ بندہ بڑا ہی پریشان تھا، نبی علیہ السلام خود اس کے پاس گئے، آپ نے اس کے پاس گئے اور جا کے آپ نے اس کی تعزیت کی، آپ نے تسلی دی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں کیا کروں، مجھے وہ بیٹا نظر نہیں آتا یا رسول اللہ، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فرمایا صبر کرو، یہ اولاد جو ہے، یہ نیک اولاد جو ہے، پلی مانوس اولاد جو ہے، فرمایا تو پسند کرتا ہے قیامت کے دن جب تو جنت کی طرف جائے تو تیرا بیٹا جنت کے دروازے کے باہر تیرا استقبال کے لیے کھڑا ہو؟ یہ نیک بچے ہیں، یہ نیک بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے استقبال کے لیے جنت کے باہر دروازے پہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ اے اللہ سب تمام مسلمانوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اور یہی نہیں، ایک حدیث میں اور بھی بات آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو کہا جائے گا اور جاؤ جنت میں چلا جاؤ،
یہ بندہ جنت کی طرف جائے گا، اور جب جنت میں داخل ہونے لگے گا پوچھے گا میری امی اور میرے ابو کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ ان کو کہاں جائے گا؟ اس جنت میں ہے؟ کہیں گے نہیں اس جنت میں نہیں۔ کہے گا وہ کون سی جنت ہے جس میں ماں نہ ہو؟ وہ کون سی جنت ہے جس میں باپ نہ ہو؟ میرا باپ اور میری ماں جنت میں آئے گی تو جنت میں جاؤں گا میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اس کی ماں اور باپ کو جنت کے دوسرے نچلے درجے سے بلا کے اس کے درجے میں اس کے سامنے لایا جائے گا، اور آ کے اپنی ماں کے گلے ہی پڑ جائے گا اپنی باپ کے۔ پھر پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ماں سے جدا ہوئے، کتنے سال ہو گئے باپ سے جدا ہوئے، کیسی کیسی باتیں ماں سے کرنا تھی باپ سے کرنا تھی، آج کھل کھل کے جنت میں باتیں کرو۔ حضرا اپنی اللہ سے جب دعا کرو اللہ نیک اولاد عطا فرما، اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو جنت میں ہمارے منتظر ہو اور جنت میں ہمارا انتظار اور شفاعت کرنے والی ہو، دعائیں کرنے والی ہو۔ اللہ بری اولاد سے بچائے، نیک اولاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔